हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा अज असी नैक्सट चैप्टर कंटिन्यू करांगे। सैकेंड चैप्टर अपने स्टार्ट किया सीगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए। ठीक है, ये अपने सारे बेसिक चीज़ां सारी पढ़िया सीगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज पढ़े सीगे किदां दे हुंदे आ, वायरसिस पढ़े सीगे, एलगी पढ़ी सी, फंजाई पढ़े सीगे, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स असी पढ़े सीगे। ठीक है, दैन असी यूजफुल माइक्रो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम इदां दे हुंदे आ जिहड़े फूड बनाउण दे विच हैल्प करदे आ। ठीक है, वो भी चीज़ां असी पढ़ियां जिद्दां लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, दही नूं बनाउंदा आ विद द हैल्प ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सारियां यीस्ट अपने पढ़ी सीगी, ये भी हैल्प करदी है फूड की प्रोडक्शन वास्ते। फिर कमर्शियल यूज़ वास्ते भी कुछ बैक्टीरियास यूज होंदे आ जिद्दां यीस्ट वगैरह हो गई। ठीक है, फिर मैडिसनल यूज़ मैडिसन वगैरह बनती है जिद्दां पेंसिलिन बनती है फंजाई तो, पेंसिलियम नोटेटम जिहड़ी फंगस आ उत्तों बनती है। ठीक है, सो इदां असीं पढ़िया सी सारा कुछ। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन आपां पढ़ी सीगी। ठीक है जी, सो नैक्सट हुण अज असीं बेटा पढ़ांगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ांगे असीं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जिहड़े हार्मफुल हुंदे आ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। कहना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिहड़े आ बहुत खतरनाक हुंदे आ बहुत सारे तरीके नाल। लेट अस द फॉलोइंग स्टडी द फॉलोइंग हार्मफुल इफैक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम। पहले नंबर ते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिहड़े की करदे आ कॉज करदे आ कम्युनिकेबल डिसीज़। ठीक है, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एनीमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम इदां दे हुंदे आ जिहड़े कि प्लांट्स एनीमल्स दे विच जिहड़ी आ ह्यूमन बींग्स दे विच डिजीज़ नूं पैदा करदे आ, बीमारी लगांदे आ। द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये बेटा डेफिनेशन है, तुहानूं पता होनी चाहिए। जिहड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ करदे आ बॉडी दे विच उसनूं असीं की बोलदे आ पैथोजेंस बोलदे आ। की बोलते हैं बेटा? पैथोजेंस। ये डेफिनेशन है 1 मार्क्स। सो इन ह्यूमनस पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। हुण साडी ह्यूमनस दे विच, मैं अपनी गल कर रहा, सारिਆਂ ਦੀ गल कर ह्यूमन बींग्स की, साडे विच वो जिहड़े पैथोजेंस आ, ठीक है, जिहड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम किद्दां एंटर करदे आ विद द हैल्प असी हवा जिहड़ी आ साह लैंदे आ हवा दे विच, उस हवा राहीं साडे अंदर चल जांदे। वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, इन्हां सारे राहीं जिहड़ा आ वो माइक्रो ऑर्गेनिजम एंटर करदे। दे आल्सो गैट ट्रांसमिटेड बाय डायरैक्ट कंटैक्ट विद इन्फैक्टेड परसन, जां फिर असी किसी इन्फैक्टेड परसन के कंटैक्ट में आए हैं। मीनस तुहाडा फ्रेंड आ बेटा, ठीक है, उन्होंने कोई भी कोल्ड वगैरह ਜਾਂ कुछ इदां दी कोई डिजीज़ हो रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत तुसीं उहदे कंटैक्ट में होने, तुसीं उहनूं मिलदे आ तो ट्रांसफर तुहानूं भी हो जूगी। ठीक है, सो ਜਾਂ फिर एनीमल्स नूं कई बार होई हुंदी, एनीमल्स तो ह्यूमनस नूं भी हो जाती है कोई भी डिसीज़। माइक्रोबियल diseases that can spread from the infected person to other healthy person through air, water, food, physical contact or by animals। ठीक है, वो माइक्रोबियल डिसीज़ जिहड़े स्प्रैड हो जाते आ एक हैल्थी परसन नूं जिन्होंने कोई बीमारी नहीं, उतों किहनूं स्प्रैड हो जाते आ एक स्प्रैड होंदे आ इन्फैक्टेड परसन तो, सॉरी मैं गलत बोल गया। माइक्रोबियल डिसीज़ वो होंदे आ बेटा जिहड़े कि किसी नूं इन्फैक्टेड परसन आ जिन्होंने पहले कोई डिसीज़ आ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ट्रांसफर हो गया हैल्थी परसन ਨੂੰ। समझ लग गए किद्दां हो गए? ਜਾਂ एयर नाल ਜਾਂ फूड नाल, ठीक है, ਜਾਂ फिर फिजिकल कंटैक्ट नाल, ਜਾਂ फिर एनीमल्स ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਸੀਜ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਸੀਜ਼। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਲਡ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ कॉमन डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। ठीक है, किहड़ियां सारियां कॉमन जिहड़ियां डिजीज़ होंदियां जिहड़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा सानूं लग जांदियां। ठीक है, हुण जिहड़ी डिजीज़ कॉज करदे आ वायरस नाल किहड़ियां डिजीज़ होंदियां? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू वायरस, पोलियोमाइलिटिस, ठीक है, हैपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, मीजल्स। अंडरस्टूड है। बैक्टीरिया नाल किहड़े हुंदे आ? टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रैक्स, टेटनस, फूड पॉइजन, डिथीरिया, प्लेग।
प्रोटोजोआ ਦਾ बेटा ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਲੇਰੀਆ, ਕਾਲਾ ਅਜ਼ਾਰ, ਅਮੀਬਕ ਡਿਸੈਂਟਰੀ, ਸਲੀਪਿੰਗ ਸਿਕਨੈਸ, ਫੰਜਾਈ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਿੰਗ ਵਰਮ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਲਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥਰੂ ਵੀ ਏਅਰ ਬਰੀਥ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਥਰੂ ਵੀ ਬਰੀਥ ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਡੈਟ ਕਾਜ਼ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ, ਟੂਬਰਕਲੋਸਿਸ, ਨਿਮੋਨੀਆ ਸਪਰੈਡ ਥਰੂ ਏਅਰ ਵੀ ਬਰੀਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਏ ਪਰਸਨ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ, ਸਨੀਜ਼ ਔਰ ਕਫ, ਫਾਈਨ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਆਫ ਮੋਇਸਚਰ ਕੈਰਿੰਗ ਜਰਮਸ ਔਰ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਇਨਟੂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ। ਸੋ ਵੈਨ ਏ ਹੈਲਥੀ ਪਰਸਨ ਬਰੀਥ ਦਾ ਏਅਰ, ਸੋ ਜਰਮਸ ਐਂਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਹੈਲਥੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥਰੂ ਜੋ ਡਰਿੰਕ, ਥਰੂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਵੀ ਡਰਿੰਕ, ਫਿਰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਥਰੂ ਵਾਟਰ ਵੀ ਡਰਿੰਕ, ਸਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਥਰੂ ਵਾਟਰ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੌਂਡਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲਰਾ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਐਂਟਰ ਹੈਲਥੀ ਪਰਸਨ ਥਰੂ ਵਾਟਰ ਸ਼ੀ ਡਰਿੰਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟ ਹਿਮ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਣੂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਫਲੱਡਸ ਐਨੀ ਅਦਰ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਟੂ ਡਰਿੰਕ ਬੋਇਲਡ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਵਾਟਰ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਕਿਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਬਲਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥਰੂ ਦਾ ਫੂਡ ਵੀ ਈਟ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਸਪੋਰਸ ਆਫ ਫੰਜਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਦੇ ਐਂਟਰ ਆਵਰ ਫੂਡ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੈਮ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ ਈਟਿੰਗ ਦੈਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥਰੂ ਇਨਸੈਕਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਸਮ ਇਨਸੈਕਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਦੈਟ ਕੈਰੀਜ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਮਾਈਕਰੋਬਸ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਇਨਸੈਕਟਸ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਕਟਰਸ ਕੈਰੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਫਰੋਮ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਟੂ ਹੈਲਥੀ ਪਰਸਨ। ਇੱਕ ਵੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਥੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਫਲਾਈ। ਹਾਊਸ ਫਲਾਈ ਮਤਲਬ ਮੱਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਸੋ ਹਾਊਸ ਫਲਾਈ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਕਲੈਕਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਮਾਈਕਰੋ। ਹਾਊਸ ਫਲਾਈ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਲੈਗਸ ਐਂਡ ਮਾਊਥ ਪਾਰਟਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੀਸਿਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਵੇਸਟ। ਸੇਮ ਹਾਊਸ ਫਲਾਈ ਵੈਨ ਸਿਟਸ ਔਨ ਆਵਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਲੀਵ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਮਾਈਕਰੋਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੱਖੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੈਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਕੇ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਊਥ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਕਟਰਸ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਮਸਕੀਟੋ ਵੀ ਆ। ਮਸਕੀਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਸਕੀਟੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਫਲਾਈ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਾਲਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੈਜ਼ੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ
ਸਪਰੈਡ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਊਸ ਫਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਛਿੜਕਾਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਖੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠਦੀਆਂ ਕਿ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਸਕੀਟੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ, ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਿਲੀਜ਼ ਮਸਕੀਟੋ ਹੁੰਦਾ ਫੀਮੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਸੱਕ ਕਰਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਾਈਲ ਸਕਿੰਗ ਬਲੱਡ ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟਸ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਇਨਟੂ ਹਿਊਮਨ ਬਲੱਡ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਸੱਕ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ, ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸੱਕ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਲੱਡ ਸੱਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਲੱਡ ਸੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ, ਉਸ ਮੱਛਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਆ, ਬਲੱਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮੱਛਰ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਮਸਕੀਟੋ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਕ ਕੀਤਾ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਲੇਰੀਆ ਕਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਹਾਊਸ ਫਲਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਊਸ ਫਲਾਈ ਗੰਦੀ ਮੱਖੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਟਾਈਫਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਲੇਰੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਲੇਰੀਆ ਮੱਛਰ ਜਦੋਂ ਸੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ, ਮੱਛਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ, ਐਨੋਫਿਲੀਜ਼ ਮਸਕੀਟੋ। ਐਨੋਫਿਲੀਜ਼ ਮਸਕੀਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਹੋਰ ਆ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀਜ਼ ਮਸਕੀਟੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਡੀਜ਼ ਮਸਕੀਟੋ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡੇਂਗੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਸੈੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਏਡੀਜ਼ ਐਨੋਫਿਲੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਏਡੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਸਕੀਟੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਮਸਕੀਟੋਜ਼ ਬਰੀਡ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਹੈਂਸ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਲੈਟ ਵਾਟਰ ਕਲੈਕਟ ਇਨ ਕੂਲਰਸ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਘੱਟਦੇ, ਡੇਂਗੂ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਛੱਤ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਟਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਭਰੂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਆਊਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫੈਲਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਲੂਗੀਆਂ ਇਨ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕਾਜ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਹਿਊਮਨਸ ਬਟ ਆਲਸੋ ਇਨ ਅਦਰ ਐਨੀਮਲਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਓ ਹੋ ਗਈ, ਬਫੈਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੀਜ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਓ ਮੱਝਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਓ ਵਗੈਰਾ, ਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਫੈਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਫੈਲੋ ਅਤੇ ਕਾਓ, ਇਹ ਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਗਰੋਥ ਆਫ ਬਰਡਸ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਆ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਥਰੈਕਸ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ। ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ, ਫਾਲ, ਕੋਲਰਾ, ਡਾਇਰੀਆ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਐਂਡ ਮਾਊਥ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿੰਡਰਪੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਫਾਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੈਵਰਲ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕਾਜ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀਟ, ਰਾਈਸ, ਪੋਟੈਟੋ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ, ਐਪਲ, ਔਰੇਂਜ, ਕਾਟਨ, ਜੂਟ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਯੀਲਡ ਆਫ। ਜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ,
ठीक है। तो उन्होंने अपना दुध देना बंद कर दिता, दुध देना घटा दिंदियां, एग देना, बर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਣਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਣਕ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਵਧੀਆ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬਲਾਈਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਸਿਟਰ ਕੈਂਕਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਕਿਹਦੇ ਹੁਣ ਬਲਾਈਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਟਰਸ ਕੈਂਕਰ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਸਟ ਜੰਗ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਸਟਰਡ, ਵੀਟ ਅਤੇ ਮਸਟਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਡ ਕੈਨ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਏ ਸਪਰੇਇੰਗ ਕੈਮੀਕਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦੂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪੋਇਲੇਜ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਫੂਡ ਮੇ ਗੈਟ ਸਪੋਇਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਸ ਲਾਈਕ keeping it covered, improper cooking, not preserving the food properly, and change in temperature, refrigerator food due to power fluctuations, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਡੈਟ ਗਰੋ ਔਨ ਆਵਰ ਫੂਡ ਸਮਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਾਕਸਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਐਸਾ ਟਾਕਸਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟਾਕਸਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਾਏ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਮੇਕ ਦਾ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਕਸਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਸਮਟਾਈਮ ਈਵਨ ਕਾਜ਼ ਡੈਥ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਇਲਡ ਫੂਡ ਕੈਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਅਨਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੈਲ। ਗੰਦਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗੰਦਾ ਟੇਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਬਡੋਮੀਨਲ ਢਿੱਡ ਸਾਡਾ ਦੁਖੂਗਾ, ਹੈਡਕ ਹੋਊਗੀ, ਫੀਵਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਡੈਟ ਕਾਜ਼ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਮੋਨੈਲਾ, ਸਟੈਫਲੋਕੋਕਾਈ ਐਂਡ ਕਲੋਸਟ੍ਰੀਡੀਅਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਾ ਫੰਜਾਈ ਡੈਟ ਕਾਜ਼ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਸਪਰਜਾਈਲਸ ਅਤੇ ਪੈਨਸੀਲੀਅਮ, ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਫੂਡ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਬੀਇੰਗ ਸਪੋਇਲਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਲਣ। ਹੁਣ ਫੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੋ ਡੈਟ ਵੈਨ ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਔਰ ਮਿਲਕ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਇਨ ਵਾਰਮ ਐਂਡ ਮੋਇਸਟ ਫਲੇਵਰ ਫਾਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਇਟ ਗੈਟ ਸਪੋਇਲਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਿਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Most organisms cannot grow and multiply when the conditions are dry, temperature is very low, temperature is very high, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ all methods of food preservation ensure that the flavored conditions are not provided for microbes to grow and multiply. The process by which ਸਪੋਇਲੇਜ ਆਫ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ, ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟੈਂਟ ਚੈੱਕ ਦਾ ਗਰੋਥ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਮੋਸਟ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਗਰੋਥ ਬਾਈ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਆਕਸੀਜਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੂਡ ਆਈਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੋਡੀਅਮ ਬੈਂਜ਼ੋਆਇਡ, ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਾਬਾਈਸਲਫੇਟ, ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਇਸ ਕਾਮਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ
ठीक है। सोडियम बेंजोएट ये जिहड़ा कीता जांदा फ्रूट जूस नूं स्क्वैश, तुसीं देखिआ होणा बाजार दे विच बॉटल्स हुंदियां पैकिंग वालियां है ना, जूस रियल दा, ये सारी ये खराब कातों नहीं होंदियां क्योंकि इन्हां विच कैमिकल्स पाए हुंदे आ बेटा, इस करके खराब नहीं होंदे। जां फिर तुसीं देखिआ होणा किसे प्रिजर्वेशन होर किहदे राਹੀਂ होंदी, कॉमन साल्ट राਹੀਂ। तुसीं घर दे विच कई बार लोग की करदे आ, हुण जिहड़े होटल्स वगैरह हुंदे आ ਉਹ ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਮਕ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੀਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਝ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੈਮ, ਜੈਲੀ, ਸਕੁਐਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਉਹ ਫੂਡ ਸਪੋਇਲਿੰਗ ਮਾਈਕਰੋ ਨੂੰ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹ ਫੂਡ 'ਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਲ ਐਂਡ ਵਿਨੇਗਰ, ਆਇਲ ਐਂਡ ਵਿਨੇਗਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਾ growth of food spoiling microorganisms, mustard oil, vinegar usually used preservative fruits, vegetables in the form। ਅਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਆਇਲ ਯੂਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਅਚਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਸਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਸਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮੈਥਡ, ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਮਿਲਕ ਹੀਟਡ ਅਬਾਊਟ 10 ਔਰ 70 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਸੀਅਸ, 15 ਤੋਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ 70 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਸੀਅਸ 'ਤੇ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਰ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਬੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਊਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਡ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਕ ਵਗੈਰਾ ਪੈਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ, ਪਾਸਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਲੂਇਸ ਪਾਸਚਰ ਨੇ 1812 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਬਾਏ ਕੂਲਿੰਗ ਔਰ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਸ ਮੋਇਸਚਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫਾਰ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਗਰੋ, ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਥਡ ਆਫ ਫੂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਇਜ਼ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਆ ਸਨ ਡਰਾਇੰਗ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਣਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੋਇਸਚਰ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ ਫੂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਦਾ ਵੇਸਟ ਆਫ ਫੂਡ ਬਾਏ ਅਵਾਇਡਿੰਗ ਸਪੋਇਲਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਜ਼। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ, ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਰਿਟੇਨ ਫਾਰ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਐਟ ਡਿਸਟੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਆਫਨ ਸੀਜ਼ਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਾਈਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੀਡਡ ਫਾਰ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਐਂਡ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ, ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਥਰੂ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਏਅਰ, ਸੋਇਲ, ਵਾਟਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ, ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਏਅਰ, ਸੋਇਲ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਾਈਕਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੋਇਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨੀਅਸ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰਦਾ, ਪਲਾਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੇਸਟ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡੀਨਾਈਟਰੀਫਾਈਂਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡੀਨਾਈਟਰੀਫਾਈਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕਿਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ, ਐਨੀਮਲਸ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਜਦੋਂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੋਇਲ ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 78% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਐਨੀਮਲ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੇਕ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫਸਟ ਕਨਵਰਟਡ ਇੰਟੂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਫਰੀ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਨਟੂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਨਵਰਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਵੈਨ ਦਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਈਟ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਦੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਇਨ ਰੇਨ ਵਾਟਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਾਈਡ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਲਾਈਮਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਬੇਟਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਈ, ਦੋਨੇ ਜੁੜੇ, ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਫਿਰ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਦੋਂ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੀ ਆਈ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਪੀਸ, ਬੀਜ, ਪਲਸਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰੂਟਸ 'ਤੇ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮ ਸਾਈਨੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਾਈਕ ਨੋਸਟਕ, ਐਨਾਬੇਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੋਇਲ, ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਹਦੇ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕੀਤਾ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਫਰੂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਨੀਮਲਸ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੈਟ ਬਿਕਮ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅਮੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਡਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫੰਜਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਮੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਗਲੇ ਪੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਝੜ ਜਾਂਦੇ, ਪਲਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਐਨੀਮਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਫਾਈਨ ਅਮੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਇਨਟੂ ਅਮੋਨੀਆ। ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ, ਹੁਣ ਉਸ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਡ ਫਸਟ ਇਨਟੂ ਨਾਈਟਰਾਈਟਸ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈਟਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੋਮੋਨਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਨਾਈਟਰਾਈਟਸ ਆਰ ਦੈਨ ਕਨਵਰਟ ਇਨਟੂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ। ਨਾਈਟਰਾਈਟਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਈਟਰਾਈਟਸ, ਇਹ ਯਾਦ TRITES। ਉਹ ਕਿਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਈਟਰਾਈਟਸ ਕਿਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਈਟਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ,
नाइट्रेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ATS ਕਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਬੈਕਟਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ठीक है दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया the nitrates so formed in the soil can once again be absorbed by plants this process is called the nitrification ठीक है ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ठीक है वो फिर absorbed होंगे किहदे राहीं प्लांट्स के राहीं उस प्रोसैस में नाइट्रीफिकेशन बोलते हैं सो कन्वर्जन ऑफ अमोनीया इंटू नाइट्रेट्स उन्होंने असी नाइट्रीफिकेशन बोलते हैं सो थोड़ा जिहा बहुत कंपलैक्स ही आ बेटा ये तुहानूं दुबारा माड़ा रीडिंग ध्यान नाल 2-3 बार पढ़ना पैना दैन तुहानूं ईजली समझ लगदा और लास्ट प्रोसैस इहदा बेटा आ गया डीनाइट्रीफिकेशन होंदी है ठीक है डीनाइट्रीफिकेशन दे विच सम ऑफ नाइट्रेट्स जिहड़े हुंदे आ वो प्लांट्स absorb करते हैं ठीक है रैसट ऑफ द नाइट्रेट्स इन द सॉइल कन्वर्ट हो जाते सीडोमोनास बैक्टीरिया दे विच ठीक है उन्हें उस बैक्टीरिया ने की करना नाइट्रेट्स नूं किस कन्वर्ट कर देना नाइट्रोजन गैस ठीक है और जी नाइट्रोजन गैस आ दोबारा फिर कित्थे चल जानी एटमोसफेयर दी सो ये प्रोसैस इदां ही चलदा रहिंदा कन्वर्जन होंदी है नाइट्रेट्स इंटू नाइट्रोजन गैस इस नूं असीं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया किहड़ा है हैल्प करता है सीडोमोनास ठीक है इस करके इन्हूं डीनाइट्रीफिकेशन सो बेटा ये थोड़ा ये चैप्टर जोड़ा कंप्लीट हो गया है ठीक है ये जो नाइट्रोजन वाला टॉपिक है तो तुहानूं थोड़ा 1-2 बार देखना पैना है 2-3 बार पढ़िओ इनू सारे फिर तुहानूं ये समझ लगना ईजली ठीक है इंपॉर्टेंट है ये तुहाडे अगे आके +1 +2 तक भी काम आऊगा 10th में भी पढ़ोगे तुसीं इनू ठीक है नाइट्रोजन साइकिल सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर एक्सरसाइज जिहड़ियां बेटा तुसीं खुद करनियां होमवर्क है तुहाडा एक्सरसाइज सारियां फिल इन दी ब्लैंक्स ये सारा तुहाडा होमवर्क है आई विल मैं तुहानूं सिर्फ क्वेश्चन आंसर जिहड़े इहदे वो सेंड कर दूँगा फिर जो स्कूल तुसीं आओगे असीं ये सारी एक्सरसाइज एक बार डिस्कस भी कर लांगे ठीक है जी मैं सिर्फ तुहानूं क्वेश्चन आंसर्स कराने कहने जो स्कूल ओपन हो गए बेटा दैन तुहानूं मैं सिर्फ की कहते हैं जी एक्सरसाइज वो स्कूल असीं आके स्कूल में डिस्कस करांगे ठीक है बेटा थैंक यू बेटा हैव ए नाइस डे।